ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ। Thank you very much, Idris ji. For सबने good afternoon. Thank you very much, Idris ji, and good afternoon to all our listeners. जी गुड आफ्टरनून जी। पीके जी बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। पीके जी ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਿਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਂਡੋ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਂਡੋ ਖਰੀਦਣਾ? ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ। पहली गल तो रेंटल मैं कभी भी इनकम काउंट नहीं करता जी। जो भी मेरे को आंदा है बंदा कि मैं घर लैके उत्ते मैं रवांगा, थल्ले में किराए ते देंगा, किराए के अंदर मैंने 1600 आ जाएंगे, उधर मेरी इन्नी मॉडगेज चली जाएगी, नो। उन्होंने मैं कहना ना रेत के पहाड़ पे बैठा हुआ है, कभी भी रेत थल्लों निकल जाएगी। ऑलवेज काउंट योर रेंटल इनकम एज ए बोनस, ऑलवेज कीप इट एज ए कुशन फॉर ए रेनी डे। कभी भी तुसी अगर रेंटल इनकम के उत्ते बेस कर डिपेंड करके अगर तुसी कार लै रहे हो तो तुसी बहुत बड़े रिस्क जा रहे हो। मैं कभी भी हमेशा मैं कैलकुलेट करना, मैं काउंट करके देना होना, उन्होंने दसना कि इनू तुसी एक साइड ते रख लो गलत टाइम वास्ते, then rental income is okay, but don't depend on rental income। नंबर 1 तुसी अपने प्रिंसिपल कर दे, मैं गल कर रहा जिन्ना तुसी रेंटल इनकम बैठे हो। दूसरी गल अगर तुसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो नेचुरली उसके अंदर बिल्कुल रिवर्स 100% रेंटल इनकम काउंट की जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पर्पस यही है कि तुसी रेंट से देना है। रेंटल इनकम इफ देखो बैंक जरा कैलकुलेट करेगा हाफ रेंटल इनकम काउंट करेगा फॉर द मॉर्गेज, दैट इज ए डिफरेंट कैलकुलेशन। लेकिन अच्छी कैलकुलेट करनी है कि रेंटल इनकम विल ऑफसेट ऑल योर एक्सपेंसेस और नॉट। आज दे प्राइस उत्ते आज तो 2-3 महीने पहले $100-200 कट पै रहे सीगा ऑन एन एवरेज कॉन्डो अपार्टमेंट ऑफ 700,000। लेकिन रिसेंटली बहुत जबरदस्त प्राइस वधन के बाद, रेंटल वधन के बाद लगभग बराबर आ गया। मैं सिंपल कैलकुलेशन तुहानू दे देना सर कि अगर तुसी मान लो कोई एक अपार्टमेंट 8 लाख का लिता होएगा और तुसी उसके अंदर लगभग 24-2500 तुसी मॉर्गेज दे रहे हो, तुहानू अगर उसके अंदर रेंट $3000 आ रहा हैगा, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस देने के बाद मान लो तुहानू $200 $250 कट पै रहा हैगा, कैश फ्लो तो नेगेटिव तुहाडा हो गया पहले साल, क्योंकि तुसी यह देखो कि तुहाडा प्रिंसिपल कर्जा भी तो $1000 उतार रहा हैगा, तो तुहानू एक्चुअली देखा जाए तो तुहाडा ROI प्लस हो जाता है, 1000 माइनस 200 800 प्लस हो जाता है, लेकिन तुहाडी जेब तो $200 जा रहे हैं, लेकिन वो कदम तक जा रहे हैं। 8 लाख की इन्वेस्टमेंट के अंदर 200 जेब तो जा भी रहे तो साल का 2400 है ना, और साल बाद जाके एडजस्ट हो जाना है, 80% एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि साल के बाद रेंट तुहाडा इन्ना बढ़ जाना है। मॉर्गेज इन प्रिंसिपल नॉट ऑन फिगर्स, इन प्रिंसिपल थोड़ी मॉर्गेज थले जानी है तो साल 1.5 साल के अंदर तुम कवर कर जाते हो। असं डर जाने $200 नेगेटिव हो जाएगा, पर एक्चुअली देखा जाए तो इट इज ए पीनट, $1000-2000 सिर्फ दैट टोटल परचेज के उत्ते। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नंबर 2 रीसेल के उत्ते अगर तुम जाना है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड डोंट गो फॉर कॉन्डोज, गो फॉर द हाउसेज, लो राइज हाउसेज। अगर तुम रीसेल के उत्ते इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर तुम हाई राइज उत्ते करनी है तो प्लीज गो फॉर प्री कंस्ट्रक्शन, बिकॉज साडा उत्थे एक फार्मूला होंदा हैगा कि असी चाबी लैन के बाद ब्रैंड न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद असी 5 साल का टारगेट रखने और 5 साल बाद असी वेचने की कोशिश करना, जब तक कैरियर की वारंटी चल रही होती है अंदर असी वेच के बाहर निकल जाने। और अगर तुसी मान लो कि लिता ही पुराना हैगा कॉन्डो अपार्टमेंट, तो तुसी पर्पस ही डिफीट करता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई, कॉन्डो फीस बढ़नी शुरू हो गई, रिजर्व फंड कटना शुरू हो गया। असी एज ए इन्वेस्टर उस तक जाते ही नहीं है, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਿਊ ਆਫ ਮਾਈ ਟਿਪਸ, ਬਾਕੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਯੂਦੇਸ਼ ਜੀ। ਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਰ। ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਬੋਨਸ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਨਸ ਗਿਣ ਲਓ, ਪਰ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ, ਪਰ ਉਦਾਂ 1-2 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਂਡੋ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 60, 65, 70 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਰੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ।
100% ਸਰ ਉੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 4 ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਆਫਸੈਟ ਆਲ ਯੂਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਯਸ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਕਜ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਗਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪੀਕੇਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪੀਕੇਜੀ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਇਨਕਮ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਕੇਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕਹਿਲਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਫॉर ਯੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਰ ਐਕਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਐਕਟਿਵ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਫੰਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਅਰਲੀ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੰਥਲੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੇ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਹੋਲ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਚੱਕ ਲਓ ਚਾਹੇ 200 ਸਾਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, 9/11 ਆਇਆ, ਕੈਨੇਡੀ ਮਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ 2001 ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਘੁਸ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਨਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪਿਛਲੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2000 ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲਵਾਂ 2000 ਪਹਿਲਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕ ਬਬਲ ਬਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 2000 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅੱਜ 22 ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। 2004 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ 2008 'ਚ ਆਇਆ, 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 5 ਜਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਰਨ ਬਾਫੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਰਨ ਬਾਫੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲੀ ਬਿਗ ਟੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਅਰਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 10,000 ਲਾ ਕੇ 20,000 ਲਾ ਕੇ, ਨੋ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 7% 10% ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ 10% ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਲ। ਸੋ ਲੱਖ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਲੀਅਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ $1,00,000 ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਅਲ estate ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ 6 ਜਾਂ 7 ਵੱਡੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਹਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੈਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਟ ਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕੋਈ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸੋਲਡ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਨੇ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲਓ 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਿਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2012 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2008-9 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਉਂਸਿਸ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਕੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕੁਛ,
कि मैं घबरा जाना। मैं क्यों घबरा जाना कि मेरी जिम्मेवारी बच जाती है बड़ी जबरदस्त। सर जी मैं थोड़ा इस करके नहीं कॉल कर रहा 5-7 दिन तुझे क्या मेरे से कुछ आया, कुछ बहुत शानदार ही कुछ आएगा तो तुम्हें इमीडिएटली दे देंगे, बिना पूछे कहूंगा तो साइन कर दे, तुम पहले करते हो ना उस तरह करवाऊंगा, लेकिन जिम्मेवारी बच जाती है। बस मैं इस करके अपने ऑफिस से कहना होना, अपने एजेंट को कहना, बेटे सब कहना होना कि देखो जब कोई तुम्हें कहता है ना कि पीके जी कुछ अच्छा से दे दो, आपकी रात की नींद उड़ जानी चाहिए उस वक्त। उसको तो आपको खुश नहीं होना चाहिए कि मजा आ गया जब तो उसको कुछ भी दे दो ना। अब आपका टाइम है कि बहुत सोच समझ के उसको देना है। आप एक जानवर से भी बदतर हो जाते हो जब एक इंसान ने आप पे विश्वास किया और आपने आंख बंद करके कुछ भी पकड़ा दिया। अब आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि मैं उसको ठोक बजा के कोई ऐसी चीज दूं कि उसके विश्वास को और पक्का विश्वास बना दूं और वो ब्लाइंडली मेरे पे फेथ करे। इसीलिए युद्धवीर जी आप देखते हो कई लोग मेरे पे ब्लाइंडली फेथ करते हैं, दे दो। मोंगा साहब बड़ा एग्जाम्पल है, दे दो, बात खत्म हो गई। और इसी प्रकार रेसिप्रोकेट मेरा मोंगा जी के साथ यही बात है। ये तो क्योंकि हम दोनों बैठे हुए इसलिए बात करें, नहीं तो कोई भी ले लो आप जिसे कहते हैं अयाज भाई साहब को ले लो, बेशक आपके यहाँ आते हैं, कैसे हो, ठीक है, गिव मी वन प्रॉपर्टी, सिंपल, चैप्टर क्लोज। तो ये जो है टाइम जो है रिसेशन का या इन्फ्लेशन का कह लो या मतलब रियल शेयर में रिसेशन कह लो, ये टाइम है होल्डिंग कैपेसिटी का। अब जाके जो स्पेकुलेटर्स हैं वो प्रॉब्लम में आते हैं, जिसके लिए मैं और मोगा साहब पिछले 1 साल से 2 साल से तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं, पर पिछले 10-12 साल से हमेशा कहते हैं सोच समझ के इनकी वो पेरेंट्स वाली बात, चादर के अंदर पैर चादर ज्यादा मत फैलाओ, वो तो मुझे याद ही हो गया डायलॉग इनका। तो वो बात जो है ना जिन लोगों ने की हुई है चादर के अंदर, उनके कमाने का टाइम है ये। और जिन्होंने स्पेकुलेशन कर रखी है, मैं उनको स्पेकुलेटर कहूंगा, उनके लिए मैं फिंगर क्रॉस करके बैठा हूं। मेरे को इतने फोन आए हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि मैंने जून में खरीदा था, ये भी बेचना है, मैंने फरवरी में खरीदा था, अभी बेचना है, 4-4 महीने में बेचना है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि कीमतें तो बढ़ेंगी, घटेंगी तो है ही नहीं कभी। उनको रिलेटर ने अभी भी कुछ प्रॉपर्टियां पिछले हफ्ते दिख रही थी ना बहुत ज्यादा, आ जाओ जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। जो लोग जा रहे हैं फंसेंगे, आएंगे वापस, देख लेना, क्योंकि मार्केट सस्ती है। वो आपको एक लॉलीपॉप दे के आपको बताए जा रहे हैं ये खरीद लो, वो खरीद लो, फलाना कर देंगे, ढिगना कर देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, क्योंकि दिख नहीं रहा। ये कहाँ थे आज से 6 महीने पहले सारे लोग, कहां पर लाइनें लगती थी और $10,000 $10,000 2-2 घंटे में बढ़ जाता था, और आज को इंसेंटिव दे जा रहे हैं। टू गुड टू बी ट्रू। मेरे को कम से कम 10-15 फोन आए हैं लास्ट वीकेंड में कि सर ले दो। मैं कहा मैं बेच नहीं रहा, जाओ जाके ले आओ, मैं नहीं बेचता, मैंने पंगा लेना ही नहीं है किसी हालत में भी। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी और जो प्राइस है, जो रिसेशन इस किस्म के आते हैं, ये पैसा कमा के देते हैं। शर्त यही है कि आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। यही रीजन है जब मैं किसी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देता हूं तो उनको पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस करता हूं, और नॉट ओनली आई डिस्कस, युद्धवीर जी मैं उसको नोट बना के, मेरी फाइल जैसी का लड़की है मेरी असिस्टेंट, वो पूरा उसका एक फाइल फोल्डर बना देती है। और जब वो कोई कल को बात करता है या करती है मेरे साथ, तो मैं बोलता हूं जी आपकी फाइल में ये लिखा हुआ है, ये था, कहते था, तो मैंने कहा फिर आप किस बात से दुखी क्यों हो रहे हो? तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे को कई बार फोन आते हैं, मैं उनकी इस वक्त फाइल खोल के बोलता हूँ आप सेफ हैं, एंजॉय करो। बाद में उन्हीं के मैसेज आते हैं, पीके जी आपने ठीक कहा था। आप ही के रेडियो शो में युद्धवीर जी 2-3 हफ्ते पहले भी किसी ने कहा था, पीके जी आपने मुझे रोक दिया था, थैंक यू वेरी मच, मेरे 1 मिलियन कीमत बढ़ गई। रोक दिया था, अगर मैं लालच उस वक्त कर लेता $10,000 की कमीशन की, तो मेरे 10,000 से उसका 1 मिलियन का नुकसान हो जाता, जो प्रॉफिट होना चाहिए था। तो ये मेरे लिए मिलियन का, मल्टी मिलियन का प्रॉफिट है। नटशेल में मैं ये बात कहूंगा, यू शुड हैव ए होल्डिंग कैपेसिटी, यू कैन नेवर लूज। सिंपल। बिल्कुल पीके जी तुसी 100% सही किया। युद्धवीर जी मैं 1 मिनट लेना चाहांगा इत्थे, क्यों रीजन दसदा। ये जिहड़ी मार्केट डिग्गी सी, जनवरी तो डिग्गनी शुरू हुई सी, तुसी देखिया होवेगा, जून तक काफी डिग्गी है मार्केट। मेरे ख्याल 5 या 7 लोगों के फोन आए होंगे, ज्यादा नहीं आए। थैंक यू उन्होंने दी इन्वेस्टमेंट, वो इन्ना बिलीव करते हैं मेरे से लोग। 5 या 7 लोगों के आए होंगे सिर्फ ये पूछने वास्ते, पंकज जी सब ठीक तो है कि असी पैसा रोक दिए एक बारी, क्योंकि मंथली बहुत जाती है मेरे को, इस तरह की चीजा बहुत ने। मैं उन्होंने ये समझाया, मैं क्या तुसी मेरे से विश्वास रखते होगे तो पाई जाओ चुप करके। हुण वो सिचुएशन, वो 30 जून तो पहला की गल है, 30 जून तो बाद हुण वही लोग मैनू फोन करके कह रहे हैं पंकज जी तुसीं सही कहते सी, पैसा तो वापस आना शुरू हो गया ऊपर।
मैं कहा बिल्कुल आएगा ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਹਲੇ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਝਟਕਾ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਛੋਟੀ ਰੈਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਲ ਕੁ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਹੀ ਪਾ ਐ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਯਾਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਕੌਣ ਲਗਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਤਾ। ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀਕੇ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਜਿਵੇਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ, ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਗੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਸੌਰੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁਕੋਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੁਕੋਗੇ? ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਵਿਨਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਟਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਡ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਟਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਓਪਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਾਰ ਲਗਾਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਾ ਸਭ ਪਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ बस आप हमको जो लिखे देना ले दो। साड़ी जिम्मेवारी बड़ी बच जाती है, असं ब्लू स्टार कर दें। ब्लू स्टार के अंदर उसते मेहनत कितनी सी की, क्या कारण था, क्यों ये लिया, क्या कारण था लेने का, पोर्टफोलियो से मैच कर रहे थे। साढ़े को 15-20 पॉइंट ने जिसे असं पूरी डिटेल बना के लगा दें ब्लू स्टार, ताकि असं कल एंसरेबल होइए। एक होता जी रैड स्टार। साड़ा रैड स्टार वो स्टार है जिन्हें साड़ी कोई गल नहीं सुनी, जिन्हें साड़ी कोई गल नहीं सुनी, उन्हें चुपचाप कह जी मैं जिम्मेवारी मुझे दे दो। उस हिसाब नाल असीं रैड स्टार के थले डॉक्यूमेंटेशन पा देने कि असीं उन्होंने मना किया सी या असीं उन्होंने गाइड किया सी, उन्हें सानू यह क्या सी, उसकी कॉरस्पोंडेंस उस हिसाब नाल उसी फाइल के अंदर लग जाती है। और रिटन प्रूफ ब्लैक एंड वाइट हार्ड कॉपीज, क्योंकि मैंने विश्वास नहीं है सॉफ्ट कॉपियां है ईमेल शिमेल कर उड़ गई, कंप्यूटर खराब हो गया, मेरे वजदा नहीं, हालांकि होंदा नहीं अजकल बैकअप हो जाता, पर मेरे वजदा नहीं है। असीं वो सारी फाइल के अंदर सारी चीज़ें लगा देने कि मैं उन्होंने यह क्या सी, उन्हें क्या सी नहीं, मैं यह क्या सी, उन्हें क्या है नहीं, इस तरह होएगा। तो सारी रीबटल्स उस फाइल के अंदर लगा देने, तो सारी फाइल पिछे स्टोरी चली जाती है। मेरे को कोई 15 साल 20 साल बाद भी कहेगा तो मैं फाइल खोल कर दस देंगा तेरी मेरी यह गल हुई सी, मैं तेन यह क्या सी, तू मैनू यह क्या सी, मैं लेके दिता सीगा। अगर तू कहना नहीं है तो तेरी ईमेल दी या टैक्स्ट मैसेज या फोटो कॉपी पढ़ लै। साढ़े को 3 स्टार होंगे ने जी हर फाइल के अंदर।
ਮਤਲਬ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ, ਬਲੂ ਐਂਡ ਰੈਡ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਿਓ, ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਬਣ, ਜੇ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਹੀ ਬਣੇ, हाँ है फिर क्यों पीछे पंकज जी, क्यों है मेरा तो जी सारा काम ना हल्का हो जाता है। 30-40 हज़ार फाइल है, छोटी मोटी फाइल है, 30,000 तो ज्यादा फाइल्स है ते उस बाद की होता कि असं यही लभते रहिए तो की गल होई, सीधा स्टार सिस्टम बनाया हुआ है, खोलिया तो बस ए स्टार हो, बस ये हिसाब से कागज सारे कर लो बाहर, तो कम बड़ा आसान हो जाता है। तो प्लस साढ़े को पूरा प्रूफ आ जाता है कि साढ़े को कन्वर्सेशन भी होती है। सर तुम सुन के बहुत ज्यादा कई बार मेरे लोग कहते नहीं आते, पागलपंती वाली गल हो गई, तुम सुन के हैरान हो जाओगे कि साढ़े एजेंट नूं इत्थे तक किया जाता है कि जब तुम अपने क्लाइंट नूं मिले हो तो उहदे जिहड़े कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट ने यादाश्त दे अपने कोल डायरी लिख लो। टिम हॉर्टन ने सवेरे 10 बजे ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸਮੀ ਸੀਡ ਬੇਗਲ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਕਰੀਮ ਚੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਟਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਪ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਫੋਟੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਸਾਡੇ CRM ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਕਜ ਮੋਗਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, मेरी वन ऑफ माई एजेंट इज साइकोलॉजिस्ट, तो कहती है पीके तुम तो यार मेरे से ज्यादा जानते हो। मैं कहा भाई ज्यादा नहीं, एक्सपीरियंस हैगा। साइकोलॉजी अंदर ए फाइल के अंदर लिखा जाता हैगा कि मियाँ बीवी के अंदर चल कि रही है, बीवी दी चल रही है, मियाँ दी चल रही है। नंबर 1 ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਬੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੈਮਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, बीवी जो मर्जी बोलती रहे, असली डिसीजन तो हस्बैंड ही लेगा। या कई बार यह भी लिखा जाता है कि हस्बैंड बड़ी बड़ी वटका मार रहा है, मैं मर दूं, मैं ये मुंह, बीवी ने होने नहीं देना। तो इस करके यह वाली साइकोलॉजी ट्रीटमेंट लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि साड़ा काम सिर्फ घर बेचना नहीं है सर, साड़ा फर्ज हैगा घर खुशी खुशी बेच के दोनों की आपस रिलेशन होर चंगा करना, बजाय कि घर बेचता तो मियाँ बीवी लड़ पे आबादी दोनों आपस। यह भी साढ़े को इतने कॉलम होंगे लिखा होया कि इन्होंने अंदर दोनों का एज ए फ्रेंड रहते हैं, दोनों की मिलकर चलती आपस, या अंदर इन्हों का जो एटीट्यूड की प्रॉब्लम है दोनों के अंदर, या इन अंदर एक बीवी वो ज्यादा एटीट्यूड रख रही है, या वो कहती जी मैं हावी हाँ, तो हस्बैंड कहता है मैं हावी हाँ, या दोनों ही हावी ने, या कई बार तो दोनों चुप कराना कि दोनों प्यार में दोनों बॉस बनाना पैंदा है। यह चीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट ने, नॉट टू सैल, सैल वास्ते तो इंपॉर्टेंट है ही है, नॉट ओनली टू सैल बट उस सैल करने के बाद उन्होंने बड़ा एक प्यार बड़ा रिलेशन मेंटेन करने वास्ते भी यह चीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी। बिल्कुल वेरी नाइस वेरी नाइस। मेरे ख्याल ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਵਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੌਸ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੌਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ,
ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕੇਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਰੋ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਲਓ। ਵਾਂਸ ਯੂ ਹੈਵ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੀਕੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੀਕੇਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਜੋ ਪਤਾ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੌਂਡੋ ਲੈਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2 ਬੈਡਰੂਮ 1 ਬੈਡਰੂਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਡਿਸਾਈਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਕੇਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੀਕੇਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਲੈ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1000 ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ 1000 ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1000। ਤੇ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਤੇ ਪੈਸੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ 3 ਮਿਲੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਖੋਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਓ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਾਲਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ 4 ਸਪੌਟ ਆਏ ਤੇ 2 ਵੱਧ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਬਥੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਆਉਣੇ। ਸਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਸਾਈਲ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਰਸਾਈਲ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੋ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਰ ਕਰੋ ਜਰਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 14-15 ਸਾਲ, ਉਹ ਜਦ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो थैंक यू। मैं एक गल ऐड करना चाहूंगा थोड़ी गल होने के बाद, है जी गल कंप्लीट करने के बाद मेरा इतने एक सिस्टम है जिस तरह ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੀਅਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੇਸਿक्स ਨੂੰ भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सर मैं 4 महीने से घूम रहा हूँ उनके साथ पर ले नहीं पा रहा, ना वो ले पा रहे हैं। तो मैं उन्होंने ऑफर करना होना इज फ्री, नो चार्जेस, कि तुम अपने अपार्टमेंट मेरे साथ बनाओ, उनको लेकर आओ, हस्बैंड वाइफ को मेरे सामने बिठाओ, 1 घंटे की अपार्टमेंट लो और साइड वाले कुर्सी में, आप तो मेरे ऑफिस में आए हो युद्ध जी, नो मेरा सेटअप किस तरह का, साइड वाले सोफे पे आप बैठ जाओ और उनको सामने बिठा दो और यू कीप क्वाइट, लेट मी डिस्कस विद देम। सो 1 घंटा में डिस्कस करने के बाद सारा सिनेरियो बदल जाता है। उसका वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है जी अब इस तरीके से चलेंगे। तो बाद में मेरे को मेरा रियल्टर कहते उसको, इसके 2 फायदे हो गए। एक, उनका जो क्लाइंट कंफ्यूज था उसको सीधे रास्ते पे ले आके उसको 1 मिनट उनके दिमाग से सारा वहम सारी गलतफहमियां निकाल दी। दूसरा, मेरे रियल्टर को पूरी ट्रेनिंग मिल गई सामने बैठकर कि किस तरीके से क्या चीज बेची जाती है ईमानदारी के साथ। वो हैरान हो जाते हैं, कई बार मुझे पूछते हैं सर आपने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। ऐसे तो उनकी वाइफ तो कह रही थी कि मैंने कोई ऐसे नहीं ऐसे लेना है, तो आपने बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो मैं बताता हूँ, पहली बात यह है वाइफ जो है उसकी हाउस वाइफ थी, उसको फाइनेंसिस का पता नहीं था, उसके ख्याल बहुत बड़े बड़े थे, हस्बैंड की चल नहीं रही थी, वो चुप रहता था पर ऑफर कोई नहीं डालता था, क्योंकि इसलिए नहीं डालता था या नहीं लेता था या तो वो बोलता था 1 लाख कम कर दो कि वो लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसका पॉकेट अलाउ नहीं करता था। मान लीजिए 1 मिलियन का घर से ज्यादा वो अलाउ नहीं करता, और बीवी को 1.4 1.3, और बीवी बोल बहुत ज्यादा रही है जैसे कि घर के अंदर हुकूमत बीवी की चल रही है, पर एक्चुअली ये आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, बिल्कुल जुबान नहीं खोल रहा, चल इसकी रही है और तुम्हें शो हो रहा है कि चल बीवी की रही है। इस चक्कर में जो वो नहीं ले सकते वो लेना चाहती है और उसके ऊपर हस्बैंड मोहर नहीं मार रहा और ये घर नहीं ले पा रहे। सारा सिनेरियो चेंज करके, सारा वाइफ को समझा के, उनकी प्रॉब्लम समझा के, कल को क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, 4 साल के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे को तुम्हारी मर्जी का घर लेके दूंगा। आज शुरुआत करो यहाँ से, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कॉलेज भी जाना है, आगे पढ़ना भी है,
कन्विंस करके वाइफ को एग्री कर लिया, अब ये घर 13 से 15 दिन के अंदर ले लेंगे। हस्बैंड के पॉकेट के अंदर आ गया, क्योंकि हस्बैंड शो नहीं कर रहा पर चाल हस्बैंड की रही है। इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है युद्धवीर जी ऑफिस के अंदर बैठकर 1 to 1। जी वेरी नाइस। पंकज जी फोन नंबर और सर्विसेज पर जानकारी दो। जी बिल्कुल युद्धवीर जी, मेरा फोन नंबर है 6472851007। 1 मिनट मैं होल्ड लेना चाहूंगा। उस तो पहला मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा, बहुत सारे जिवें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਦਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਛਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60 to 70% ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅਗਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਟੂਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਆਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੂਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਗੁਣਾ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6472851007। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। जी बस मैं कहूँगा कि इस वक्त मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, हर प्रॉपर्टी अवेलेबल है, लो राइज, हाई राइज, प्री कंस्ट्रक्शन, बिल्डर्स वालों, टाउन होम, सेमी अटैच, अटैच घर अवेलेबल है, शॉर्ट क्लोजिंग अवेलेबल है, लॉन्ग क्लोजिंग अवेलेबल है। नाउ दिस इज अ टाइम यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। इस वक्त क्योंकि तुहानू हर चीज मिल रही है, बड़ी बड़ी लालचां दी जा रही ने, बड़े बड़े डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, प्लीज तुझे अखा खोल के लेना, जल्दबाजी ना कर देना। देयर आर फाइन प्रिंट्स, कितने बाद भी परेशानी हो जाए, क्योंकि वो भी करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज, जब तक तुहानू वो कैरेट्स नहीं दिखाणगे तो तुसी किस तरह क्लोज आओगे। तो इस करके तुहानू बिल्कुल सोच समझ के लेना है। मैनू घट तो 12-13 कॉलां इस वीकेंड चाहिए सी किसी प्रोजेक्ट बारे, तो मैं उन्होंने अपनी गाइडेंस पूरी देती सीगी। इस करके मैं कहूँगा फॉर एनी प्रोजेक्ट वी हैव एवरीथिंग विद अस, जस्ट कॉन्टैक्ट अस, वी विल गाइड यू प्रॉपरली। 647-299-4757। I repeat 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much Yudhvir ji. Thank you sir, thank you PK ji, and thank you Pankaj ji. All the best. Thank you very much.